Good evening, friends, and today wishing each man, a very, very happy International Men's Day. So, I can see those smiles on the faces when you really acknowledge or you really praise a man. Especially in this culture where he's always looked upon a macho image, a person who is tough, so, what I thought was that, the interesting ad which we keep seeing for so many years, men will be men. But, friends, this is today on a very, very positive note that yes, men will be men, a man will be man. So, let us understand him in his own way. He has his physical problems, he has his mental problems, and every time what happens is that it's a very woman centric thing, that medical things around women or the emotional things around women are glorified, be it International Women's Day or be it any other occasion. So today Banyan Minds felt, and as a founder of Banyan Minds, I felt that our culture, Indian culture especially, has created this four compartments in a man's life, and our scriptures have described it so nicely. So if you really read that and understand that in depth, you would immediately get some solutions, or you could immediately understand that why earlier, even today, like how you have problems, you have stress, you have other responsibilities, similar kind of things did exist in the past and men were going through it. But because of this compartments which were followed, the stages in life which were followed, all these things were sorted in a very nice way, and problems didn't go to the epitome of what they go today, and we lose people because of that. I mean, because of small problems, when I see around, especially when men face such problems, the society which is so female dominant, and where what I mean here by female dominancy is, the laws are always towards the women. There are many things which sometimes get highlighted in a wrong way. So here I always appreciate that one of our celebrity has said in her interview, she represented our country globally, and so I'm very proud that she said this fantastic sentence that why this struggle for proving men and women equality. Now, what she said has to be understood in a very right sense and very in depthly, that yes, the creator himself has created two distinct living beings, man and woman. Why this struggle of who is superior and who is inferior and who can do this best? Yes, we are different. We know our roles, we know our responsibilities, and both of them are doing it well in their own aspects. So, coming back to what is going to happen in today's interview is that two very, very, very proficient and senior doctors are going to talk about the physical health and the emotional health of a man at different stages of life. So, which are these different stages of life? So, as a founder of Banyan Minds, I have been always talking about our culture, our traditions. So, see how beautifully this is done. That a man's life, when a child is born, especially when a male child is born in the house, the first thing, the first stage of his life is brahmacharya. What is brahmacharya? So brahmacharya is the stage where the child is born, then he is given a lots of love in the house, and then he proceed towards ashram. Ashram, a place where students come to learn things, okay, in the initial stages. That is the brahmacharya stage, where a teacher imparts skills, and these skills are 360-degree development of the child. So be it education, be it archery, so all the skills. After this stage is over, the child comes back home.
Now when he comes back home, he's always at an age where he has to get married. So the people in the house takes care of the child, and now he's a grown up person. So he is supposed to get married now and take up more responsibilities. Okay, so once he gets married, it is called the grihasthashram. Grihasthashram is nothing but griha is house. So he starts taking house responsibilities. That's how even the term house head, So a man was always looked upon a house head who would manage all the things, the finances, the other things in the house, even the emotional problems of the other members of the house. So imagine the responsibility which is put on this single head. And then what happened was that earlier there were joint families. So there were a lot of people to be handled or tackled in the house. So that's how he completes his grihasthashram. So where he gets married, he has a wife, he has children, and then he's taking care of the children, he's planning for their education and everything. Then comes your third stage, which is called as the vanaprasthashram. What is vanaprasthashram is the journey towards getting into your spiritual life, or a journey of detachment is what I call it. That slowly, not immediately or not like a spur of a moment, but slowly the man is asked to detach from his family because his children are growing. His wife has come to a level where there is a maturity of handling things on her own now. And so this person slowly starts going away from the house again. And he starts practicing meditation, he starts practicing spirituality, he starts imparting his knowledge to the next generation, and that's called the vanaprasthashram. After vanaprasthashram, it's the sannyas ashram. So sannyas ashram is nothing, the word sannyasi is so famous today. It is total detachment from the family. So this is a stage where it is his me time. Now what has happened is that today we cannot really make these compartments, it's not so easy in today's modern world. But there is an overlap of these stages. Now due to this overlap of stages in life, as you have rightly seen, there are a lot of complications also which have increased because of this. Because then there is a child who goes to a school who gets influenced by so many things. He comes back home, he has his career options, he will not go with the parents what they say. Then there are conflicts there, and so on and so forth. So we are not to be blaming this generation, but we need to sit back and we need to think about these 4 stages. And nevertheless, today the doctors are going to give you a wonderful journey and a wonderful marriage of these 2 eras, the old era and the modern era, and what care you have to take about your physical health, about your emotional health. So in my first video, I am going to introduce Dr. Nitin Patankar. He practices in Mumbai, in Mulund. He is a MD. And he is somebody who has a lot of degrees and achievements, which I'm going to read it out for you. It is important for you to understand it, because when you are hearing to an expert, the background of the expert itself tells you that the content which is delivered by the expert is going to be so useful for us to apply in our individual life. So Dr. Nitin Patankar passed out his MBBS from the University of Mumbai in 1985, and then he did his MD in 1988. He has a fellowship in Johns Hopkins University, then Baltimore, USA, and Duke's University, North Carolina, USA. He's a professional counselor certification from Mumbai University. Then he also is certified as a bariatric physician. Okay, this is related to the World Obesity Federation. He is the president of Association of Bariatric Physicians International. He is the chief coordinator for the public education of Maharashtra Association of Physicians.
He's the director of Wisdom Clinics. He's also a consultant in very renowned hospitals like Jupiter Hospital of Thane. And he is a consultant nutritionist for liver transplant unit. He has conducted more than 500 training programs for doctors, consultants in the area of nutrition, obesity, and diabetes. Okay, so I mean that's something huge. He has pioneered in reversal of lifestyle disease programs in India. Friends, now this is something really great. Consultant to various pharma companies. He also conducts public awareness through TV shows, through newspapers, in preventing diseases. He also, through the YouTube channel Health and Wisdom, promotes a lot of health awareness things. He has presented a lot of research papers nationally and internationally. Recently, he has published a book on obesity, philosophy, and toolkit. In Marathi, it is titled as Kata Rute Jayanna. He wrote a textbook of endocrinology for medical students. He has written a chapter in RSSDI textbook of diabetes on obesity and nutrition, a chapter on nutrition in API textbook of medicine 2021. He is a writer of popular Marathi book. He is a research in sound, music and yoga and pioneering research in chakra system. Now, this is really something very important. We are going to talk about yoga also over here. He conducted management development programs also. And in all this, he is also a consultant to Boosters TT Academy. Now, this is an academy which actually produces international players who play Commonwealth Games. There are Arjuna and Chhatrapati awardees from this academy. So 35 international players have been produced by this academy, and Dr. Patankar is a consultant, a health consultant for this academy. So welcome Dr. Patankar, and Dr. Patankar is going to speak everything in Marathi, okay, the local language, and I appreciate because he has done a fantabulous job, because this kind of a Marathi in this kind of a subject, it will reach to a larger audience. But nevertheless, I'm going to summarize what he has said after his session ends. Dr. Patankar was very busy, so he has sent a complete voice recording to us. So we are going to flash his photo while the entire recording plays back. So friends, do listen to him, do follow certain things which he has mentioned in the video. The other opinions, the other viewpoints which I am mentioning in the video are totally my own takeouts from what I look into the society. There is nothing to generalize. I'm not pinpointing anybody, and I'm not generalizing anything for anybody. They are totally my viewpoints. So friends, listen to Dr. Patankar. जागतिक पुरुष दिन आहे. जागतिक महिला दिन जसा साजरा होतो त्या जोरात किंवा त्या प्रमाणामध्ये जागतिक पुरुष दिन साजरा होत नाही. आणि त्याचं कारण सरळ आहे. वर्षानुवर्ष महिलांचे अनेक प्रश्न दुर्लक्षित राहिले आणि त्यामुळे ते प्रश्न ऐरणीवर आणण्यासाठी हा दिवस लोक साजरा म्हणता येणार नाही, त्या दिवसाला त्या प्रश्नांना ऐरणीवर आणण्याकरता प्रयत्न केले गेले. जसजसा काळ पुढे होत गेला तसतसं लक्षात यायला लागलं की जसे स्त्रियांचे काही विवेक्षित प्रश्न असतात तसे पुरुषांचे पण काही प्रश्न असू शकतात. आपल्याकडे पूर्वीच्या काळापासून पुरुषाच्या आयुष्याचे 4 विभाग पाडलेले होते. मूल जन्माला आल्यापासून तो गुरुगृही शिकून जगाला सामोरं जाण्याकरता तयार होईपर्यंत ब्रह्मचर्याश्रम होता. आणि माणसाचं आयुष्य जर का 100 वर्षाचं धरलं तर पहिली 25 वर्ष ब्रह्मचर्याश्रम, 25व्या वर्षी तो संसाराला लागायचा, त्याचं लग्न व्हायचं आणि
कुटुंबाच्या आणि समाजाच्या अनेक जबाबदाऱ्या अंगावर पेलत तो पुढची 25 वर्ष काढायचा. त्याच्यामध्ये अर्थार्जन असायचं, घेतलेल्या शिक्षणाचा वापर करून अर्थार्जन असायचं आणि त्याला गृहस्थाश्रम म्हणायचे. जेव्हा तो संसाराची घडी नीट बसवायचा, त्याच्यानंतर 50व्या वर्षानंतर अशी कल्पना होती की त्यावेळेला 25 वर्षामध्ये त्याची मुलं बाळं गृहस्थाश्रमात यायला तयार झाले, तर त्यांना तिथे थोडं बाजूला होऊन मदत करत राहणं आणि नुसतं घर हा प्रकार न ठेवता त्याच्याबरोबरीने एक एक्सटेंडेड घर म्हणजे चुलत कुटुंब असतील किंवा मावस कुटुंब असतील, आजोळचं आणि बाकी सगळ्या गोष्टी, आणि अशा दृष्टीने एक बर्ड्स आय व्ह्यू म्हणतात तसा घेऊन त्याप्रमाणे आयुष्य जगण्याकरता मुलांना मदत करणं. याला वानप्रस्थाश्रम म्हणायचे. म्हणजे तो काय वनात जाऊन राहायला पाहिजे असं नाही, पण संसाराच्या रोजच्या धकाधकीपासून, तिथल्या रोजच्या निर्णय प्रक्रियेपासून लांब राहून जेव्हा जीवन व्यतीत करायचे तेव्हा त्याला वानप्रस्थाश्रम म्हणायचे. आणि 75व्या वर्षानंतर सर्व ऐहिक जगाची नाती तोडून आपल्या मुलांनी आपल्यात गुंतून राहू नये, त्यांचं आयुष्य त्यांना जगता यावं, त्यांच्यावर आपली जबाबदारी पडू नये म्हणून कुठेतरी त्यांच्यापासून लांब जाऊन राहणं म्हणजे संन्यासाश्रम होता. तर हे असे 4 आयुष्याचे भाग पाडलेले होते आणि हे साधारणपणाने पुरुषांच्या बाबतीत जास्ती लागू व्हायचे. मूल जन्माला आल्यापासून 8 वर्षापर्यंत त्याची मुंज व्हायची, तोपर्यंत तो घरात असायचा. त्यावेळेलाही त्याला घरामध्ये तो पुढे जाऊन पुरुष बनणार आहे, जबाबदारी घेणार आहे, म्हणून लहानपणाचे कोडकौतुक लाड होतानाच त्याच्यावर हळूहळू जबाबदाऱ्या टाकल्या जायच्या. त्याला घराची हुन्नर शिकवली जायची. हे खूप महत्त्वाचं होतं, कारण तो काहीतरी घरामध्ये चालत आलेली हुन्नर, मग तो समजा चर्मकार असेल, कुंभार असेल, सुतार असेल किंवा दुसरी काही हुन्नर घरामध्ये असेल, ती घरातली हुन्नर तो शिकून घ्यायचा, त्याची सुरुवात व्हायची. आणि मग जेव्हा तो 8 वर्षानंतर गुरुगृही जायचा तेव्हा त्या हुन्नरीमध्ये वाढ कशी करता येईल हे बघितलं जायचं. त्यामुळे तेव्हा गुरुगृही जाणं हा एकच भाग होता. पण बरेचदा अनेक कुटुंबामध्ये मुलं गुरुगृही न जाता ती आपल्या आईवडिलांच्याचकडे किंवा खास करून वडिलांच्याकडे त्यांच्या उद्योगधंद्यात त्यांना मदत करायला लागत आणि तेच त्यांचं काम असे, तेच त्यांचं गुरुकुल असे आणि तिथे होऊन ती जी काही हुन्नर इल्लम असे ती तयार होत जात असे. तर ह्या सगळ्या गोष्टीमध्ये त्या मुलाला कणखर बनवण्याकरता त्या कुटुंबाचा प्रयत्न चालू असे. आता कणखर बनवताना एक गोष्ट लक्षात ठेवायला लागेल की मुलींपेक्षा त्याला थोडं झुकतं माप दिलं जाईल, पण त्याचप्रमाणे जगाला तोंड देण्यासाठी त्याला तयार राहावं लागेल. त्याच्याकरता त्याला घराबाहेर जाणं, घराबाहेरच्या जगाला फेस करणं हेही त्याला करायला लागत असे. तर हे करताना जर का आपण तिथून उठून आजच्या काळात आलो तर आजच्या काळामध्ये हे सगळे आश्रम, ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम आणि संन्यासाश्रम हे कुठेतरी एकत्र सरमिसळ झालेले आहेत आणि ते वेगवेगळे करता येणं हे खूप जरुरीचं आहे. आता याच्यामध्ये पुरुषाकडे तो एक कर्तव्य कठोर म्हणूया, कठोर नाही, कर्तव्य कठोर आणि निर्णय घेण्यामध्ये दक्ष आणि शरीराने बळकट, जगाचे सगळे टक्के टोणपे सोसणारा आणि सोसू शकणारा असा एक प्राणी म्हणून बघितलं जाईल. तसंच प्रजननासाठी त्याचं शरीर जितकं धडधाकट असेल तितकी पुढची पिढी ही चांगली निपजेल अशी एक समजूत होती. त्यामुळे
तेही जबाबदारी त्याच्यावर पडत असे. आणि याकरता आजकालच्या काळामध्ये मुलांना आहार आणि व्यायाम या 2 गोष्टींकडे लक्ष देण्याची खूप गरज आहे. आता आहारामध्ये अनेक गोष्टी अशा आहेत की ज्या नमस्कार. आज जागतिक पुरुष दिन आहे आणि त्या दिनानिमित्त पुरुषांकरता आहार आणि पुरुषांकरता व्यायाम काय असावेत आणि पुरुषांच्या आयुष्याच्या ज्या 4 टप्प्यामध्ये त्यांचं आयुष्य विभागलेलं असतं. म्हणजे एकतर बाल्याश्रम आपण म्हणू, पहिल्या 8 वर्षापर्यंत जोपर्यंत त्याचा यज्ञोपवीत संस्कार किंवा मुंज होत नाही तोपर्यंत, मुंजीनंतर गृहगृही राहून विद्या ग्रहण करण्याची 12 वर्ष, म्हणजे ही 20 वर्ष झाली. सो अंदाजे 20 वर्षानंतर त्याला गृहस्थाश्रमामध्ये प्रवेश करता येईल. त्याच्यानंतर जवळजवळ पुढची 20 ते 25 वर्ष त्यांनी गृहस्थाश्रमाची सगळी कर्तव्य पार पाडावीत आणि त्याच्यानंतर इतरांच्या हाती पूर्ण जबाबदाऱ्यांचं डेलिगेशन करून पण स्वतःच्या जबाबदाऱ्या तरीही पार पाडत राहून, लोकांना मार्गदर्शन करत राहून जीवन कंठणं म्हणजे वानप्रस्थाश्रम आणि त्याच्यानंतर सर्वसंग परित्याग करून फक्त ईश्वरचरणी मन लीन राहावं म्हणून घेतलेला संन्यासाश्रम, की ज्यामुळे माणसाच्या जीवनामध्ये जे एक कुतूहल असतं की मी का आलो, कुठून आलो, सोहम कोहम वगैरे आपण जे म्हणतो, तर त्याप्रमाणे त्या ईश्वराची, त्या परमात्म्याची किंवा त्याच्याशी विलीन होण्याकरता आपल्या आयुष्याचं सार्थक होऊन आपली जी कल्पना आहे की जन्ममरणाच्या फेऱ्यातनं मुक्त होण्याकरता जे जीवन व्यतीत करतो ते संन्यासाश्रम. हल्ली आपण म्हणतो की हे सगळे आश्रम आपण तसे आपल्या घरीच काढतो. आता आपल्याला म्हणजे झालं आहे काय की आपण ज्ञानार्जनाचा जो काळ आहे तो 20 वर्षापर्यंत न राहता आपण आज स्पेशलायझेशन, सुपर स्पेशलायझेशन करत जातो आणि त्याच्यामुळे माणसाचं शिक्षण, खास करून पुरुषाचं शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत तो 30-32 वर्षाचा झालेला असतो. त्याच्यानंतर तो गृहस्थाश्रमात प्रवेश करतो आणि तो गृहस्थाश्रम आणि गृहस्थाश्रमातली सगळी कार्य पूर्ण करण्याकरता तो वानप्रस्थाश्रम आणि संन्यासाश्रमाच्या मध्यावर कुठेतरी येऊन ठेपतो आणि नंतर वानप्रस्थाश्रम आणि संन्यासाश्रम हे सगळे कदाचित स्वतःच्या मर्जीपेक्षाही इतरांच्या मर्जीवर अवलंबून असतात आणि ते तो आयुष्य कंठत असतो. पण आता ही परिस्थिती आपल्या आहे, तर ह्या वेळेला माणसाचा आहार कसा असावा, व्यायाम कसा असावा, जेणेकरून या सगळ्या आश्रमातून जाणारा जो प्रवास आहे किंवा ही या आयुष्याची नदी ह्या 3 किंवा 4 आश्रमातनं 5 आश्रमांच्या मधनं म्हणजे ह्या स्थितीमधनं जी वाहत जाते, त्यावेळेला हे शरीर सुदृढ कसं राखावं, मन आणि शरीर याची निगा कशी घ्यावी, या संदर्भात काही बोलता आलं तर आजचा आपला तो विषय आहे. तर पहिली 8 वर्ष आपण म्हणतो की पहिली 8 वर्ष ही अत्यंत लाडाकोडात जातात. आपल्याकडे एक संस्कृत सुभाषित आहे की पंचवर्षे तू लालयेत, दशवर्षे तू ताडयेत, प्राप्तेषु षोडशे वर्षे पुत्रा मित्र वदाचरेत. म्हणजे पहिले 5 वर्ष सगळं लाडकोड करून घ्यायचे, लोकांकडनं सगळं करून घ्यायचं आणि मग 5व्या वर्षानंतर दशवर्षे तू ताडयेत, म्हणजे त्याच्यानंतर शिस्त लागणं ही खूप महत्त्वाची आहे. तर 5 वर्षापर्यंत आपण जसं म्हणतो की खाण्यापिण्याचं किंवा व्यायामाचं हे आपलं खेळण्यामध्ये, अल्लडपणा करण्यामध्ये वय निघून जातं. पण 5 वर्षानंतर आणि हल्ली आपण म्हणू शकतो की साधारण मुंज झाल्यानंतर 8 वर्षानंतर त्याला आहारामध्ये काय द्यावं. सो आपल्याला असं म्हणता येईल की आजकाल आपल्याला सगळ्या गोष्टी उपलब्ध असतात. निदान ज्या आपण म्हणतो की मध्यमवर्गीय, कनिष्ठ मध्यमवर्गीय किंवा त्यावरचे लोक यांना 2 वेळच्या जेवणाची भ्रांत नसते, काहीतरी मिळत असतं, तर त्यांना काय देता यावं. तर या मुलांच्या आहारामध्ये एक गोष्ट लहानपणापासून त्यांच्या मनावर बिंबवायला लागते, ती म्हणजे की चवीतली विविधता किंवा चवीतलं वैविध्य आणि न साधारणपणाने आवडणाऱ्या गोष्टी पण त्यावेळेला खाता आल्या पाहिजेत. तर
हे संस्कार आहेत हे लहानपणापासून व्हायला लागतात आणि असं म्हणतात की दुसऱ्या वर्षीपासूनचं भाज्यांचं सूप किंवा भाज्यांची एक चव असते, त्या क्लोरोफिलची एक चव असते जी माणसाला फारशी आवडत नाही, पण ती चव त्यांना मसाल्यांचं अवगुंठन करून जर का ती चव त्या माणसाला त्या दुसऱ्या वर्षापासून देता आली तर त्याचा टॉलरन्स वाढतो आणि कदाचित त्याची आवडही निर्माण होऊ शकते. कारण आजकाल सर्वात जास्ती जर का आपण कंप्लेंट्स पाहिल्या तर मुलं भाज्या खात नाहीत. मुलं इतर गोष्टी खूप खातात पण भाज्या खात नाहीत. हा पालकांचा एक कायमची तक्रार असते. तर दुसऱ्या वर्षापासून विविध भाज्यांची सूप मुलांना आवडली नाही आवडली तरी ती देत राहणं हा पहिला संस्कार आहे, अन्नसंस्कार. त्याच्यानंतर जेव्हा मुलांना दुधाचे दात पडून जेव्हा नवीन दात यायला लागलेले असतात त्या दोन्ही वेळेला कुठचाही पदार्थ गिळण्याकडे प्रवृत्ती असते आणि दुर्दैवाने आपल्याकडे उत्तम पदार्थ कुठचा तर जो पदार्थ तोंडात ठेवला की विरघळतो, जो पदार्थ जिभेवरनं खाली कधी गेला कळत नाही, अशा पदार्थांची रेलचेल किंवा अशा पदार्थांचं आकर्षण मनामध्ये निर्माण केलं जातं. ही नैसर्गिक प्रवृत्ती आहे. कष्टाविना जे काय मिळेल ते मला आवडतं. पण एक ते सुधीर फडक्यांचं गाणं आहे की कष्टाविण फळ ना मिळते, तुझं कळते परिणा वळते, हृदयात व्यथा ही जळते. तर तसंच आहे हे पण की पदार्थ जे काय मुलांना बनवून द्यायचे असतात ते थोडे कच्चे ठेवा, त्याच्यात ते चावता आले पाहिजेत आणि चावून त्या पदार्थातले रस बाहेर काढून त्याची चव चाखत जेवायला जर का शिकवलं तर ते आयुष्यभर कामी पडतं. ह्याच्यामुळे दातांना सवय लागते, जबड्यांना चावण्याची सवय लागते. चावण्याच्या म्हणजे घास अनेक वेळा चावून खाण्यामुळे शरीरातली वेगवेगळी हॉर्मोन्स जी पाझरतात तर त्याच्यावर बरंच संशोधनही झालेलं आहे की ज्याच्यामुळे आतड्यामधली जी संप्रेरकं असतात ती चावण्यामुळे बदलतात आणि त्याच्यामुळे डायबेटीससारखे रोग दूर राहतात. त्यामुळे त्या वयामध्ये मुलांना किंचित कच्चं अन्न, म्हणजे मी म्हणत नाही पूर्ण कच्चं अन्न द्यावं, पण किंचित चावायला लागेल असं अन्न, कडक अशा गोष्टी की ज्याच्यामुळे दातांचा व्यायाम होईल, जबड्यांचा व्यायाम होईल, अशा गोष्टी त्यावेळेला त्यांना देता आल्या पाहिजेत. हे साधारण 8 ते 10 वर्षापर्यंत आपण म्हणू की ही सवय जर का एकदा लागलेली असली की प्रत्येक गोष्ट चावून खायला लागते तर त्या मुलांना जेव्हा दुधाचे दात पडून सगळे दात येतात तोपर्यंत ही चावण्याची सवय एस्टॅब्लिश झाली पाहिजे. त्याच्यानंतर ज्या 6 चवी आहेत माणसांच्या जिभेवर, त्या 6 किंवा 7 चवी म्हणा, तर जसं बालपणामध्ये गोड चव ही विकसित व्हायला लागत नाही, त्याच्यानंतर साधारण 2 वर्षाच्या पुढे खारट चवीचं मुलांना आणि मुलींना आकर्षण असतं. जसं मूल वयात येऊ लागतं तसं आंबट आणि तिखट चवीचं आकर्षण वाढायला लागतं. पण त्याचबरोबरीने तुरट, कडू आणि प्रोटीन्सची असलेली चव, ज्याला उमामी चव म्हणतात, ह्या 3 चवी ज्या आहेत त्या अत्यंत प्रोटेक्टिव्ह चवी आहेत आणि त्या चवींचा आहारात कंपल्सरी अंतर्भाव केला जायला पाहिजे. म्हणजे याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे आवळा. किंवा तुम्ही कुठच्याही पदार्थाच्या सालीसकट पदार्थ खाल्ला तर तो तुरट लागतो, तेव्हा तो तुरट पदार्थ न काढता ते खाणं हे पौगंडावस्थेमध्ये ह्या चवींची जर का आपण म्हणू जिव्हारोपण झालं तर ते पुढे आयुष्यभर उपयोगी पडतं. तर ह्या चवी इन्क्लूड करणं, मग ते कुठच्याही फॉर्ममध्ये असतील तर ते आवश्यक आहे. मुलगा एकदा साधारण 14-15 वर्षाचा झाला, तो आपण म्हणतो की त्याचं बेसिक एज्युकेशन जेव्हा पूर्ण होईल त्याच्यानंतर तो या उघड्या जगामध्ये, आणि तसं ते जग निष्ठुर आहे, त्या जगामध्ये तो जायला तयार होतो. तर तेव्हा त्याला मिळालं तर भरपूर खाऊनही पोट न बिघडणं आणि कम्प्लिटली उपाशी राहूनही आपलं काम करत राहणं, ह्या 2 सवयी डेव्हलप करायला लागतात. मुलींच्याकरता घरामध्ये व्रत वैकल्य असायची, त्याचे उपास असायचे, हे डेव्हलप होत जायचं. पण मुलांकरता ते जेव्हा केव्हा देशाटनाला निघतील, बाहेर जातील किंवा त्यांना फिरायला मिळेल तेव्हा कदांनही खाता आलं पाहिजे आणि पक्वान्नही खाता आलं पाहिजे, दोन्ही पचवता आलं पाहिजे. आणि ह्याच्याबरोबरीने मिळालं तर अन्न भरून ठेवा आणि नाही मिळालं तर 2-2 दिवस उपाशी राहू नये, आपली कपॅसिटी कमी करता येऊ नये, अशाही प्रकारे अन्नाचं नियोजन करता आलं पाहिजे ह्या मुलांकरता. त्याच्यानंतर जेव्हा माणूस गृहस्थाश्रमात शिरतो तेव्हा एक स्टॅबिलिटी असते, तर तेव्हा आपण त्याला चौरस अन्न म्हणतो. हे चौरस अन्न घेत राहणं की ज्याच्यामध्ये जे पदार्थातले घटक आहेत की ज्याच्यामुळे आपण म्हणतो धान्य आहे, कडधान्य आहे, दूध आहे, सामिष अन्न असेल, फळं असतील, भाज्या असतील, पाणी असतील, हे सीझनप्रमाणे जे काय मिळतील त्याप्रमाणे त्याला ॲडॅप्ट होत राहणं हे जरुरीचं आहे आणि हे गृहस्थाश्रमात शक्य आहे.
वानप्रस्थाश्रम आणि संन्यासाश्रमामधला जर का आहार बघितला तर आहार कमी कमी करत जाणं. आणि वानप्रस्थाश्रमामध्ये आपण म्हणतो तसं की 4 वेळा खाण्याच्या ऐवजी 3 वेळा किंवा 2 वेळा खाणं. पण 2 वेळा खाणं म्हणजे आजकाल जो अत्यंत फेमस डाएट आहे की 55 मिनिटात काय वाटेल ते खा आणि कितीही खा, त्याच्याऐवजी खाणं कमी करत जाणं आणि त्याची पण फ्रिक्वेन्सी कमी करून तो 2 वेळा खाणं, हे वानप्रस्थाश्रमामध्ये हे जरुरीचं आहे. आणि शेवटी संन्यासाश्रम घेतल्यानंतर तर खाण्यावरची वासना पूर्ण उडून गेली पाहिजे. फक्त ते आहे ते शरीर टिकवून ठेवण्याकरता खाणं. आणि म्हणून आपल्याकडे म्हणे एकभुक्त रोगमुक्त. तर अशा रीतीने खाण्याचं म्हणजे डिव्हिजन झालं पाहिजे किंवा खाण्याच्या सवयी अशा बदललेल्या लागल्या पाहिजेत. आणि त्याच्याबरोबरच व्यायामाच्या सवयी आहेत की अगदी लहान वयामध्ये मुलांचे म्हणजे मसल्स डेव्हलप जेव्हा व्हायला लागतात साधारण 7-8 वर्षानंतर, तेव्हा त्यांना जो व्यायामाचे प्रकार आहेत ते आपल्याकडे पूर्वी होते की म्हणजे स्वतःचंच वजन स्वतःच्या हातावर उचलून धरणं आणि जी शारीरिक कष्टाची कामं आहेत ती भरपूर प्रमाणात करता येणं. तर याच्याकरता पूर्वीच्या काळामध्ये जी काय प्रत्येक घरामध्ये हुन्नर असायची, प्रत्येक घरामध्ये जे काही काम केलं जायचं त्या कामाप्रमाणे त्याचे व्यायाम योजले जायचे. आणि हल्ली त्याचं नवीन नाव फंक्शनल ट्रेनिंग असं आहे की तो माणूस ज्या फंक्शन करता त्याचं आयुष्य व्यतीत करणार आहे त्याला लागणारं स्ट्रेंथ, त्याला लागणारा स्टॅमिना, हे सगळं त्या माणसामध्ये डेव्हलप करत जाणं. तर ते पण तसंच आहे की तो माणूस जो काय व्यवसाय करणार आहे त्या व्यवसायाला लागणारं शारीरिक तंदुरुस्ती आणि त्या व्यतिरिक्त पुढे जाऊन हार्टचा आणि कसला त्रास होऊ नये म्हणून करावी लागणारी व्यायाम हे दोन्ही आपल्याला इन्क्लूड करायला लागतात. पुरुषांच्यामध्ये खास करून प्रॉब्लेम असा असतो की जेव्हा ते वयात येतात, जेव्हा त्यांच्या लैंगिक भावना जागृत होतात, तेव्हा ते वेगवेगळ्या प्रकारच्या टेम्पटेशन्सना बळी पडण्याची शक्यता असते आणि मग त्यावेळेला व्यसनं लागण्याची शक्यता जास्ती असते. तर त्या व्यसनांमधनं पण शरीर टिकवून ठेवण्याकरता व्यायाम हा अत्यंत उपयोगाचा असतो. खास करून पुरुषांचे असे काही पुरुषांचे म्हणता येतील असे वेगळे आजार नाहीत, पण निसर्गाची एक मोठी चूक असं म्हणता येतं बरेचदा की पुरुषांच्यामध्ये ज्या म्हणजे अंडाशय आहेत किंवा टेस्टिकल्स आहेत ती शरीराच्या बाहेर का ठेवली निसर्गाने सगळ्या मेल्समध्ये, म्हणजे प्राणी असतील किंवा मनुष्य असेल त्याच्यामध्ये, तर त्याला होणारी इंजुरी, त्याला होणारे टेम्परेचरचे परिणाम ह्याच्याकरता म्हणजे त्याची माहिती साधारणपणाने डॉक्टरकडे जाऊन घेतली पाहिजे आणि त्याची काळजी घेणं हे जरुरीचं असतं. आणि मग वय वाढल्यानंतर प्रोस्टेटचे त्रास होतात, वेगवेगळ्या प्रकारचे हर्निया होऊ शकतात, कारण कष्टाची कामं करताना मसल्स वेडेवाकडे ताणले जाणं किंवा मसल्स आणि लिगॅमेंटमध्ये गॅप येणं. आणि पुरुषांच्यामध्ये टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन आहे त्याच्यामुळे म्हणजे डायबिटीस होणं, त्याच्यामुळे हार्ट डिसीज होणं हे पुरुषांच्यामध्ये जास्ती लवकर होतं. पुरुषांच्यामध्ये ज्या भावनांचे कल्लोळ उडतात त्याचं हँडलिंग जर का जमलेलं नसलं तर त्या हॉर्मोन्सचे शरीरावर परिणाम होतात आणि हार्ट अटॅक येणं हे प्रमाण पुरुषांच्यामध्ये जास्ती असतं. आणि जसजसं म्हणूनच वानप्रस्थाश्रम आणि संन्यासाश्रमामध्ये मनावरचा स्ट्रेस काढून टाकून सगळ्या गोष्टीपासून विरक्ती घेऊन त्या माणसाने पुढे ईश्वर निरूपणात, ईश्वराला शोधण्यात किंवा अंतिम सत्य शोधण्यात आयुष्य घालवावं अशी अपेक्षा असते. तर इंटरनॅशनल मेन्स डेच्या निमित्ताने पुरुषांनी स्वतःकडे, जगाकडे, कुटुंबाला किंवा आपल्या भोवतालच्या लोकांना जगावर इम्पॅक्ट करण्याकरता लागणाऱ्या गोष्टी तो पुरुष करतो आणि जगाला समजावून घेण्याचं काम ती स्त्री करत असते. त्यामुळे आपण म्हणतो की इंटरनल कामं, शरीराच्या आतमधले जे काही रोग आहेत ते बरेचसे स्त्रियांच्यामध्ये जास्ती होतात आणि एक्सटर्नल एन्व्हायरमेंटने होणारे रोग हे पुरुषांच्यामध्ये जास्ती होतात. तर त्या दृष्टीने पुरुषांची हेल्थ बघणं आणि खरं तर इंटरनॅशनल मेन्स डेला सर्वात जास्त म्हणजे बोलायला कोणी पाहिजे किंवा निरूपण कोणी करायला पाहिजे तर ते सायकॉलॉजिस्ट आणि सायकियाट्रिस्ट लोकांनी, कारण त्यांच्या मनाचे टर्मॉइल्स, स्त्रीच्या मनाबद्दल खूप बोललं गेलं आहे पण पुरुषांचं मन, पुरुषांच्या भावना ते हँडल कसे करतात, त्यांना ते हँडल करायला त्यांच्यावर एक इमेज कशी थोपवली जाते आणि त्याच्यातनं होणारे अनेक आजार, म्हणजे ते ॲसिडिटी असेल, ब्लड प्रेशर असेल, डायबिटीस असेल, हार्ट अटॅक असेल, तर ह्याच्याकरता पुरुषांचं मानसिक आरोग्य हे त्यांच्या 4 आश्रमामध्ये सांभाळणं अतिशय जरुरीचं असतं. पण त्याला एक कठोर, भावनाशून्य
कर्तव्य कठोर अशी एक इमेज तयार केली गेली असते आणि त्यामुळे तो घुसमटत राहतो. त्यावर तर आपल्याकडे आज डॉक्टर प्राजक्ता निरूपण करणारच आहेत. पण बाकी जे मी म्हटलं की आहार आणि व्यायाम याच्या बाबतीतही पुरुषांनी म्हणतो तसं की एक्स्ट्रीम्सला जाऊन त्याला टॉलरन्स वाढवणं, सगळ्या चवी वेगवेगळ्या प्रकारात घेणं, सगळ्या उपाशीही राहता येईल आणि डबलही खाता येईल अशा प्रकारे शरीराची अनन्यसाधारण क्षमता वाढवणं. तर हे मुख्य पुरुषांनी लहानपणापासून डेव्हलप केलं पाहिजे. आणि 50शीला आल्यानंतर साधारणपणाने ह्या सगळ्या गोष्टी आता उतरणीला लागणार आहेत. तर त्या उगाचच्यावर त्याला चिकटून न बसता एक वेगळा आयुष्याचा मार्ग पत्करायला लागतो. तर त्याप्रमाणे शरीराची जडणघडण आणि आहार हा बदलत राहायला पाहिजे. सो अगेन इंटरनॅशनल मेन्स डे करता सर्वांना शुभेच्छा. आणि त्या पुरुषांच्याही अनेक समस्या असू शकतात. तर त्या संदर्भात जर का आपण त्याला योग्य वेळी टॅकल केलं तर आजकाल आपण जे बाहेर पुरुषांचं वागणं, पुरुषांचे विखार हे सगळे बघतो, तर त्याच्यावरही कोणी विचार केला आणि त्याची कारणमीमांसा केली तर इंटरनॅशनल मेन्स डे सार्थकी लागेल असं वाटतं. Okay, so now what Dr. Patankar has mentioned in these two videos is the same four stages of life he has explained, which I have explained in the beginning of the video to all of you. But at the same time, he has made wonderful points, the points where, the physical thing starts. So right from that childhood, okay, when you develop the taste buds. So he has mentioned that in which age group you develop which taste for which food item. So sweet is the taste which is always lovable when you are in that childhood stage. Then how a mother has to introduce different kind of taste in the food as the child grows up. So when the child grows up, he grows up towards that saltiness. So he likes things which has salt in it. Then as he grows to an adult, then that spicy, that's something which is sour in taste, is something which the child likes to have. So these are the stages in a man's life, where he develops this taste. So the good food or the good nutrition which the child should get accordingly to the stages in life has to be monitored till certain level by the mother in the house. And then of course, the child is on his own. So that was a very fantastic insight which he has given us. He has also told us that how diseases which are very male prone diseases to the male reproductive organ, like the prostate glands, the hernias, so these are very male dominant diseases, and how you can take care of your male reproductive system. He has told us about that as well. And what I'm going to show you at the end of the video is fantastic yogasans which are going to help you keep the system well. So this is all for the men. That Asha Patil from Kolhapur, who runs a yoga hub over there, and she has trained more than 100 professionals, okay, and mainly male professionals, because she is an official yoga teacher for the Kolhapur Police Academy. So predominantly male driven and lot of stressful men, okay. So Asha has given some suggestions for some yogasanas which I'm going to show it to you over here. But nevertheless, what we would like to suggest to you is that all these asanas which we are going to show you just now, okay, these are the small pictures which you are seeing. Please do it only under the guidance of a yoga teacher. Don't just see our video or our pictures and try to do it, because these positions or these asanas which you will be seeing just now have come from a lot of practice. So suddenly don't start to imitate them just by seeing in the picture. Please take the guidance. Asha has also told us to focus on your breathing, So yoga is not only about the asanas and the physical exercises which happen,
but like deep breathing, like pranayama, which even Dr. Patankar said to us. And now the thing is that once you start following all this in your life, it's that sustainability which comes along with these all beautiful things. So enjoy this yogasans which we are trying to show you, and they are extremely helpful for your pelvic health. So please do follow them with the help of a yoga instructor. So thank you, Asha Patil, for sharing this with us, and wishing you all again a very, very happy International Men's Day. And I thank to Dr. Nitin Patankar. तुम्हाला खूप 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 थँक्यू आणि तुमचे मी आभार मानते की एवढं तुमचं स्केड्यूल बिझी असताना सुद्धा तुम्ही बॅनियन माइंडसाठी हा जो वेळ दिलात आणि लोकांपर्यंत आम्हाला काही गोष्टी पोचवण्यामध्ये मदत केलीत. You helped us, reaching to maximum audience. So thank you so much, Dr. Nitin Patankar. We wish you a very, very good career ahead, a good health ahead. Thank you so much.